Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram za tvojata ljubav, za tvojata milost. Ti blagodaram što mi davaš sila, ti blagodaram što me nauči da povaram proška od tebe. Ti blagodaram što mi pokaža koji sum i što sum i zašto sum. Ti blagodaram što me učiš da se usavršavam vo ljubav, ta što mi dade dar, da poverujem vo Isusa, da go povikam njegovo to ime i da čekoram po Nego i da pripajam vo duhovnata zajednica, vo Isusovata crkva, živa crkva, duhovna crkva, nezemna, vo nebesnata Isusova crkva. Te sakam, Gospodu Isuse Hriste, zboruje i deneska niz mene neke sekoj zbor, što ke izleze, bide vo tvoj duh, vo sila, od desната strana, neka gi dobre site onije koji imat potrebu od tvojata ljubav, otvori mi gi slovata i umot da gi razbiram pismata. Angelski od jazik koje nego razbirat. Te molam za telesnite crkvi što se podeleni i za site doktrinarni učenja. Ogan nebesen da sleze da izgori sve što ne je od Isus. I te molam da prebivam vo tvojata ljubav. Deneska čitame Evangelije po Matej 10. glava. I koga gi povika svojite 12 učenici. Zboruvame za Isus. Isus povikuva. Isus gi povikuva svojite 12 učenici, ne se postave ni od luge. Znate, da li vi imate povik od Isus? Znate, dođe jedan drugar, sotrudnici dođe vo našata mala zajednica. Ljudje gi donese Isus, obrani se. I sekogaš koga dojde neka od jedna prethodna zajednica. Zema zbori drži predavanja. Znači, go nema ona čustvo koga vlezeš vo nekoj dom, sedni na posledno to mesto tamo. Neli? Sedni, ne sednuj na prvo, to da ne ti kažat ti sedni vamo, ti tamo. Ako ti kažat sedni tamo i sedni vamo, i zemaš zbor. Znači, koga pojdem vo neka crkva bilo koja, i vo pravoslavna, vo katolička, vo protestantska, ne izleguvam sam i od da zboruvam i da držam predavanja. Ako me povika da zboruvam, go molam Isus da ne vodi site nas. Znači, Isus gi povika svojite 12 učenici, ne se povika ni od luge, im dade vlast. Isus dava vlast nezemnite crkvi da gi izgonuvat i da lekuvat sekakva bolest i sekakva nemoć. I sega ti je odredena denominacija iscelua, vika, prorokува. O Isuse, na pomoć. Znajete, ne možeš ti nikoga da isceliš. Ako ti dade vlast, za da ti dade vlast, ti treba da mu je dadeš njemu vlasta. Znači, vlasta tvoja, da ne bide tvoja tuku na Isus. Ne ti da zboruvaš, to i da zboruva. I to niko nego razbira. Retko koji go razbira. I ke dojda ti citirat, ke vnese nemir vo zajednicata. To je jedan, narekom, sadukejski, farisejski duh, vo navodnici, protestantski, go znaat slovo to. Pa potom Isus dođe sa nov zavet, vidjeki nego razbra i go raspna.
Ako го знаеш Словото, зошто постапуваш сатански? Го распнуваш Исус, наместо да го љубиш Исус. Кога целото свето писмо е создадено за поука и зборува дека треба да се љубиме еден со друг, да лекуваат секаква болест и секаква немоќ, и безброј лекувања, методи, израгле се молат едни за други. Не можеш ти никого да исцелиш, се додека тој не го повика Исус во своето срце. Може да се случи мала промена, отчитување за Божја слава, ако е во законот на љубовта. Имињата на 12 апостоли се овие. Те сакам, Исусе, првиот Симон, наречен Петар, и Андреј, брат негов. Те сакам, Господи Исусе Христе, Јаков Заведеев и Јован, братот негов. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Филип и Вартоломеј, за секогаш Исус. Тома и Матеј Митникот, за навек Исус. Јаков Алфеев и Леви, наречен Тадеј, Симон Кананаит и Јуда Искариотски. И Јуда Искариотски кој го предаде. И кога се формира една црква, секогаш доаѓа по некој Јуда. Ти му зборуваш, тој не слуша. Тој во лицемерно братолюбие си зема збор, прави раздори. Се уште е во некоја друга црква, во телесната црква, во сатанската синагога. Тие 12 души ги испрати Исус. Дали си ти испратен од Исус или од некоја деноминација? И им заповеда говорејќи. Ние зборуваме за заповед. Попат кон незнабожци не одете, и во самаријански град не влегувајте, одете највеќе при загубените овци на Израелевиот дом. Зошто Израелевиот дом се загубени овци? Ако го знаат Словото, го читаат наизуст, го проучуваат, но телесно, за да се потврди Словото без дух е мртво. И Словото убива, а духото животворува. Така да вие кога ќе дојдете до таа позиција, зошто тие го распна Исус ако го знаат Словото и зошто денеска тие го знаат Словото? Една деноминација па се поделиле во други. Едни со други не сакаат да се видат. Еве сега имаме коронавирус и никој не се собира да излезе. Ете барем тие што го знаат Словото, во наводници, заедно да плоштадат да се помолат. Туку ги почитуваат мерките да се прекинуваат црковните собири. Тоа покажува дека немаат вера, колку си напово црно. Одете највеќе при загубените овци во Израелевиот дом и одејки проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. И сега имаме ни една заедница и тие доаѓаат, пеат поголем број, поминале низ едно протестантско училиште од една црква во која потоа кога ќе побегнат од неа велат дека нема љубов и одеднаш остануваат на истото ниво, се уште се во таа црква. Ако излезете од една протестантска заедница и влезете во друга, што се променило? Читањето телесно на Библијата од една православна црква во друга, од грчката во македонската, што се променило? Па грците ги мразат македонците, а Исус вели да ги љубите. Или од католичката црква кој има еден папа и кој во одредени моменти кога ќе види што се случува во таа заедница, посебно на сексуално ниво, човек да се запраша. Човекот да застане да праша. Чија е црквата? Чија е црквата? И одејки проповедајте дека се приближи Царството Небесно. Дали црквата е земна или е небесна? Дали црквата е зграда, правила, канони, доктрини од луѓе или е духовна заедница? Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Дали тоа се случува? Зошто не се случува? Од време на време. Кај некој слуга не плаши се мало стадо. Не плаши се мало стадо. Не носете во појасите ваши ни злато, ни сребро, ни тубакар. Како тогаш некој наплаќа? Влез во црквата, молитвени терапии, методи. Зошто ги тераш луѓето насила да даваат десеток? Другите пак се финансирани од странски пари. Те сакам, Господи Исусе Христе.
Ни торба за пат не носете, ни двојни алишта, ниту обувки, ниту стап, зашто работникот ја заслужува својата награда. Која дава наградата на работникот? Ако работиш за Царството Божјо, наградата ја дава нашиот Отец Небесен. Твојот татко, дали знаеш дека имаш татко на небесата кој ги љуби сите, кој создал се? А штом влезете во некој град или село, распрашајте кој е во него достоен. Што значи достоен? И таму останете додека не си отидете, па тој што достојува на зборот што го рекол, не колнесе ни во главата своја. Дали останува на зборот достоен? Си рекол нешто, си ветил? Или си тераш како што сакаш ти? Си толкуваш како што сакаш ти додека не дојде на платата? Распрашајте во него кој е таму достоен и таму останете додека не си отидете, и кога ќе влезете во некоја куќа, во некоја заедница. Поздравете ја говорејќи нека е мир во таа куќа. И тој непознат препев мир вам се приближи Царството Небесно. Иако куќата биде достојна, вашиот мир, односно Исусовиот мир, нека дојде на неа. А ако не е достојна, тогаш вашиот мир нека се врати при вас. Исусовиот мир, мирот свој ви го давам, но не как што го дава светот. Зашто тогаш луѓето се плашат денеска од вирусот, ги исплаши сатаната. Корона значи жаба, врста на жаба. Тоа се духови на страв. Доаѓа полека Армагедонот, армагедонските слави за фатија. Тешко вам, ако не се држите за Исуса. Нема да го издржите притисокот. Мир вам, и ако негде не ве примат и не ги послушаат зборовите ваши. И не ги послушаат зборовите ваши. Знаете, пееме песни, се радуваме, а некијат поука. Сакат да останат на истото ниво. Дошол некој од друга заедница, цитира, гледа проповедници. Туги мисли за туги заедници, ќе се натовари со туги знања, ги цитира како своји. Тоа е прелюбодејство. Ако не ги послушаат зборовите ваши, дали ви имате автентично толкување од Исуса Христа, од Таткото Небесен, излезете од таа куќа или од тој град и истресете го правот од нозете ваши. Вистина ви велам, полесно ќе и биде на земјата Содомска и Гоморска, Содома и Гомора. Сексуална перверзија. Тоа е она што ни се случува денеска во судниот ден отколку на тој град. И паѓа оган од небесата. Тоа е слика, пламенен дух. Љубовта ќе изгори се што не е љубов. Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулаби. Незлобни, кротки, питоми како гулаби. Можете ли да го издржите притисокот сами? Не, потребен ви е Исус. Пазете се од луѓето. Зашто тие ќе ве предадат на судовите најпрвен во својот ум и по синагогите нивни ќе ве бијат со стихови физички, со цитати, со правила и ќе ве одведат пред управници и цареви заради Исус, заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабожците. Те сакам, Господи Исусе Христе, и тогаш радувајте се, бидејќи треба да сведочите за Царството Божјо, Евангелието на љубовта. Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате. Барем ова да го разберат христијаните. Да не зборуваат од себе, како Петар, па Исус да му рече бегај од мене, сатано, зашто мислиш на она што е човечко, а не на она што е Божјо. Ќе ве одведат пред управници и цареви, кога ќе ве предадат. Не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете. Бидејќи не сте вие што ќе говорите. И не треба да говорите. Духот на вашиот татко ќе говори во вас. Дали му дозволувате на Духот на нашиот Отец да говори? Духот на вистината, Духот утешител, или самите зборувате тоа што вие мислите? Тоа што вие сакате? Мислите на тоа што е човечко? И тогаш треба да ви кажам, во името на Исус,
Бегај од мене, Сатано. Духот на вашиот Отец ке говори во вас. Те сакам, Господи Исусе Христе, зборува низ мене, бидејќи и ке предаде брата си на смрт. Кој не го љуби братот свој, пребива во смртта. Брата си на смрт. И татко чедото свое, и ќе станат деца против родителите и ќе ги убијат, како што децата Израилеви го убија Исуса. И ќе бидете намразени сите, од сите, намразени од сите заради Исусовото име. Заради Исусовото име. Но вие останете во љубовта. Но кој претрпивши же до конца, значи Матеј 10 глава, кој ќе претрпи до крај, што во љубовта, ќе биде спасен. Истрпи, поднеси, издржи, сведочи, те сакам, Исусе, биди од десната страна. Но кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Слава ти, Господи Исусе Христе, дај ми сила да претрпам до крај, да ги издржам сите напади. Штом се формира заедница, веднаш доаѓа Јуда Искариотски, горчлив корен. Знаете онаа сцена пред малку имаше, пред некој ден. Се собира кога ги изгонуваат демоните во свињите, се собира целиот град и му вели да си замине од нивниот град. Тоа е исто. Не ве сакаат во некој град на земјата. Ние зборуваме за небесен Ерусалим, за град на небесата. Знаете, ќе ве падат. Но кој ќе претрпи до крај? Како да претрпиш до крај? Па дошол ете некој во заедницата. Го нема, например, оди во друга заедница. Го нема 1 година. Или други дошле да цитираат, да сведочат, да ти каже колку знае он стихови. А има лицемерно братолюбие, има лажна подука. Не го примил Исус. Бидејќи ако го имаш примено Исус во твоето срце, ти ќе молчиш во присуство на Бог. Он ќе зборува низ тебе. Нема да бидеш како Петар, да мислиш на тоа што е човечко. И Исус да ти каже, бегај од мене, Сатано. Зашто мислиш на тоа што е човечко. Ке чекаш водство од Исус. Нема да зборуваш, да покажеш колку ти знаеш. Научив да молчам многу пати кога ме обвинуваа лажно заради мене, заради него. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат. И по извесен период, некогаш по година, 2, ќе дојдат зборовите на истите луѓе. Со мечот на духот им го кажеш и тогаш тие допираат во нивното срце. Зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите градовите, ако ве падат во еден град, бегајте во друг. Израелевите градови, додека дојде Синот човечки. Нема, Израел не прифати. И потоа е оној стих, ке изберам народ, што ќе го прослави моето име. И тоа е македонецот. Тоа се македонците. Затоа суштествува Македонија. Кога ќе видам какви доктрини прифаќаат македонските христијани. Ева сега читам дека Библијата, демек, израелците ја украле од македонците. Ова е на Бог. Македонците и израелците се синови Божји. Ако останат во Исус, ако не се синови човечки, и ќе им треба долго време, повторно да добијат можност да се движат, освен како протони и неутрони, физички, за да можат да се придвижат духовно кон Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Научи да молчиш во присуство на семокниот Бог. Он да зборува низ тебе. Спознајте ја вистината и вистината ќе ве ослободи. Но како да ја спознаеш вистината? Кога те подучува учител кој не е испратен од Исус. Кога живееш во телесни поделени цркви и заедници, со погрешни подуки и не знаеш дека имаш татко небесен, кој е љубов. Љубовта негова никогаш не престанува. Милоста негова е вечна. Он вечно не се лути. И го дава твојот единороден син.
A ti treba da dojdeš i da kažeš prosti mi tatko, pogrešив pred tebe i pred nebotom. Nema učenik pogolem od svojot učitelj. Se proglasilo to je ministerstvo, svoje to ime go stajalo. Naprimjer, Petko i Stanko ministerstvo, Cezarovo ministerstvo, Cezarov. Se proglasilo za metod. Nema sluga pogolem od svojot gospodar. Može da bide Isusov metod. Što sam važan ja stiho? Ja sam samo duša vo koja vdahna duh izlezena od Tatko to nebesen, koja treperi pred njegovata sila i ljubav. I edva i čekam da si zaminam od ovde. Moje to carstvo ne je od ovoj svet. Ja sam od ozgora, vi jeste od ozdola. Znajete, da li vi imate, da li go barate vi je carstvo to Božjo? Te sakam, Gospod Isuse Hrista, nema učenik pogolem od svojot učitelj, niti sluga pogolem od svojot gospodar. I сега ja zboruvam za prijatelj Božji, koji vrši ono što mu go dao Otec. Od srce go vrši. So seto srce, so si od razum, so seto duša, a to je mi zboruva za rab Božji bilo najvažno. Izlegala protestantska zajednica, go primil tamo Isus, a potom pobegnalo od tamo. Kako možeš da go primiš Isus od crkva, od zajednica koja ima lažna poduga i nema ljubav? Zboruvaš za telesno podočuvanje. Neprijatelji Božji stanav me poradi pomisli kon loši dela. To je to što saka meni je. Prijatelj Božji, sotrudnici Isusovi, so naslednici Božji, sinovi i kerki Božji, rab Božji je prva ta kategorija. Da bideš sluga kako Isus. No sluga ta ne zna što raboti gospodarot. Te sakam, Gospod Isuse Hriste. Dosta je za učenikot da bide kako njegovi od učitelj i na slugata da bide kako njegovi od gospodar. Ako stopanot na kućata go narekle Velzevul, togaš koliko poveke njegovite domašni. Tvoja ta kuća čija je, tvoje to telo? Zašto telo to odivo zemlja? Kuća ta koja? Koja kuća? Vo koja kuća živeš ti? Zemlja to je dolina nasenka smrtna. To je stopan malku vreme. To je knez na ovoj svet. Pod nebesni sili na zloto. Da li ti veruješ v Isus? Da li go slušaš Isus? Da li postapuvaš kako Isus? Togaš nauči da molčiš vo prisustvu na sem okni od Bog, koji će pretrpi do kraj, će bide spasen vo ljubavta. I taka ne se plašete od njih, od Velzevul, i сега во една доктrinarna tamo makedonizam, Velzevul bil car na Makedoncite, luge, sataната весее како пченица, ви пушти вирус со имена жаба, тоа е дух на страв. Сега ќе ви стави чипови, ќе ве труе со храна, ќе ви донесе мигранти, ќе ги измеша на циите и ќе се прогласи за Бог. И тогаш тешко на вас ако не се држите за Исуса. Нема да издржите, ако не сте подучени во вистината, дека Бог, Отецот наш и Исус Христос, живеат во твоето срце. Само треба да се распламти твојот дух, да ја осветли сета темнина во твоето срце и во твојата душа, да изгори се што не е од Исус. И така не плашете се од нив. Во љубовта страф нема, зашто нема ништо скриено што не ќе се открие, или тајно да не се узнае, зашто тогаш се плашите верски заедници од вирусот. Зошто не се помолите на Бог да го сопре вирусот? Зошто не се соберете на пост и молитва? Сите православни, католици, ако не можете заедно протестанти, соберете се од деноминациите, прогласете пост и молитва. Или не верувате во Бога, си живеете во светот, зашто нема ништо сокриено што не ќе се откри, или тајно да не се узнае тоа што ви го говорам во темнина, кажете го на видело. Она што го слушате на увото, разгласувајте го од покривите. И не бојте се од оние што ви го убиваат телото. И не бојте се од оние што ви го убиваат телото. А душата не можат да ја убијат.
Значи смрт нема, душата оди на суд. Ако делата се добри, поминуваат низ оган, ќе биде малку оштетен да чека суд. Пишано е, туку бојте се повеќе од оној кој може и душата и телото да ги погуби. Губи, изгуби, погуби во пеколот, во пламенен оган ќе помине се. Првата смрт, телото оди во земја, втората смрт во огнено езеро, во пламенот на љубовта. Не се продаваат ли две врапчиња за еден асари? И ни едно од нив нема да падне на земјата без волјата на вашиот Отец. Значи, он е пред се. Се преку него се држи. Се преку него се држи. Тој знае се. Тој има подготвено план. А ти треба да ја прифатиш Божијата волја. Не ти што сакаш и да побараш помош од Исуса. Да надраснеш во љубовта. Да останеш во вистината. Да претрпиш до крај. Вам и влакната на главата ви се изброени. Кои се тие вам? Па сите ние. Сите ние. Но не плашете се. Вие сте поскапи од многу врапчиња. И така, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, те сакам, Господе Исусе Христе, ќе го признаам и јас него пред мојот Отец Небесен. Мојот татко е семокниот Бог. Мојот Бог е Исус Христос, Алфа и Омега, почеток и крај, првиот и последниот. Име над секое име, те сакам, Господи Исусе Христе. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето? Исус, па не знам се ако е проблем. Јас ќе се одречам од него пред мојот Отец Небесен. Па може би наскоро ќе треба да се одречете после овие демони, корона на жаби. Ќе треба да ви стават чипови, да ви дават храна. Ако не ми да ви дават храна, ако не се откажете. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Исус вели, мирот свој ви го давам. На земјата нема мир за грешниците. Нема мир за грешниците. Мирот е само во Исус, но то треба да станеш, да оставиш се земно и да врвиш по него. Тогаш ќе пребиваш во сила и мир. А ти си врзан за земјата, за доктринарни цркви, за телесни заедници, за стихови кои си ги научил, си ги натоварил како 2 кубика дрва. На грбот ти ќе почнеш да овкаш. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто Словото убива, а Духото животворува. Словото без дух е мртво. Меч донесе на Духот живото Слово. Зашто дојдов да разделам човек од татка си. Тие си се сакаат самите себе, ќерка од мајка си, снаа од својата свекрва, си се сакаат сами себе. Ако твојата сопруга оди во сатанска црква, а ти луташ натаму, дали ти правиш прелюба кон Исус? Имавме роднина, едната во баптистичка, другиот во Јеховин сведок. Во баптистичка умира од рак, Јеховин сведок се уште. И сега што? Што? Мажот и жената се едно тело, нели се едно тело? Зошто тогаш таа оди во една црква, ти во друга? Ти во која црква одиш, синко? Во црквата духовна или во земната црква? Во телесна црква? И непријатели на човека ќе бидат неговите домашни. Тоа што е во твоето срце, завис, љубомора, похот и разни, блудство, лицемерно братолюбие и секако тие околу тебе, што не се во Исус. Кој милува татко или мајка повеќе од мене? Дали вие го разбирате тоа? Јас имам една... Тоа што сум го добил од Исус, што го сакам, знам дека не е мое. И знам дека Исус треба да е на прво место, да го барам Царството Божие, дека сето тоа може да замине. Гледам да се одврзам што можам повеќе од сите оние што ги љубам. Но продолжувам да ги љубам
и уште повеќе ќе ги љубам. Кој милува татко или мајка повеќе од мене не е достоен за мене. Кој милува син или керка повеќе од мене не е достоен за мене. Имам еден пријател, нема струја, нема вода, нема кај да се искапе. Му стои казна да плати таму за судар, треба да оди во затвор, не може да го приватизира имотот. Тој плаче за децата. Децата доаѓаат, гледаат дека тој живее без вода и струја. И тој им дава пари. Видите, тоа е тоа. И после доаѓа кај нас и плаче. Знаете, кој не го земе крстот свој, крстот треба да се распнеш како Исус, да го распнеш своето стар човек, да умреш ти, да ги оставиш доктрините од претходните цркви заедници што те труеле и да почнеш да љубиш, да му дозволиш на Исус да се насели со Таткото Небесен, да направи сокровиште во твоето срце. Кој не го земе крстот свој и не оди по мене, по Исус, да одиш по него, да се одврзеш од земното, да оставиш се земно, не е достоен за мене. Те сакам, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. Кој ќе ја запази душата своја да си имам за мене, ќе ја загуби. Кој ќе ја загуби душата своја заради мене, ќе ја зачува. Добриот пастир ја дава душата своја за овците и оди за загубената овца додека не ја најде. Кој ве прима вас, ме прима мене. Кој ме прима мене, го прима оној кој што ме пратил, но тоа се однесува само за оние што се во Исус. И луѓето примаат разни пророци, исцелители, предавачи, ќе се наполнат со доктрини, со туги искуства, со приказни кои нема да те донесат до Исус. Ако ти не врвиш по него, што значи да врвиш? Па да оставиш се земно, да се одврзеш, да плукнеш на земјата, да прогледаш, да одиш во бањата Силоам, да се искапеш во Духот Свети и да почнеш да му служиш на Исуса. Кој прима пророк во пророчко име ќе добие пророчка награда. Кој прима праведник во праведничко име ќе добие праведничка награда. И кој напои еден од овие мали само со чаша студена вода, како мој ученик, вистина ви велам, нема да ја загуби својата награда. Те сакам, Господи Исусе Христе, чаша вода за некој од малите. Каде ти му даваш чаша вода, па му даваш пари, па му зборуваш за Исус, му даваш храна, му даваш се. И тој повторно истото. Свињата се враќа во калта. И потоа, кога ќе рипне, се издават во морето свињите и демоните. Учителите ќе му речат, не доаѓај веќе во нашиот град, добро ни беше, убаво ни беше во Египет, да си бидеме во робство. Знаете, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Те сакам, Господе Исусе Христе. Се покајувам за секој непокајан грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите. Од срце им простувам, како што ти им прости на сите на крстот и рече, прости им, татко, не знаат што прават. Никого не осудувам, како што ти никого не осуди. Кој не е грешен, нека профрли камен на неа. За и мене да не би биде судено. Ја прифаќам твојата волја, дојди во моето срце. Обликувај ме во љубовта. Да бидам од десната страна, го барам Царството Божјо. Град на небесата. Во својата Божја природа, духовна природа, јас сум од горе, вие сте од долу. Дали вие сте врзани за земјата или го барате Царството Божјо? Црквата не е деноминација, не е зграда, не се правила. Не се светци икони, скокања, рипања. Не се ни Мартин Лутер Кинг, кој извршил позитивна работа. Црквата е кога Исус живее во твоето срце. И тогаш ќе научиш да молчиш во присуство на Бог. И тогаш ќе знаеш кој треба да говори, зашто говори Божји зборови. Бидејќи ти ќе бидеш слуга, кој не е поголем од својот Господар, твојот небесен татко Исус, или ученик кој треба да го учи Исус, да научи да молчи во присуство на семокниот Бог. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Он не ни даде дух на страв. Зашто се плашите од вируси, од смртта? Туку дух на сила, љубов
и самопрегорност. Во љубовта страф нема. И не плашете се од оние што ви убиваат, што ви го убиваат телото, а ке ви го убиваат. Зашто душата не можат да ви ја убијат. Плашете се од оние кои може и душата и телото да ги помине низ оган. Те сакам, Господи Исусе Христе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Мир вам до Божиот царство небесно. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божиот царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.